असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। लो भी देख लवो, सोहनी सोहनी धुप्पां वाली एक सुबह आ गई है तो इन्ना सोहना पिया लगता है। सूरज चमका पिया मारदा वे ते सामने वो रेल गड्डी भी जाती है तो असी की कहते उसकी आवाज़ भी सुन रहे हैं और तुहानू शायद ये नज़र भी आवे। ये देखो गुजरती हुई सामने हो तो लो बई गड्डी जाती है छलांगा मारदी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। तो ए लो जी सोहना सोहना दिन एक चढ़ पिया वे ते इन्ना अच्छा दिन है अज। कई दिनों बाद जड़ा ना निकली है धुप और धुप निकलन दे नाल होया कि हवा नहीं। अगर हवा बहुत तेज़ होंदी है ना तो फिर भी बाहर तुसी निकल नहीं सकते हो कि बहुत ज़्यादा ठंडक फील होंदी है। लेकिन धुप है और नाल हवा नहीं है तो मैं निकल पई अज बाहर। मैं क्या चलो अज की कहते हैं असी जरा बाहर का तुहानू जायज़ा दिखाने आ, इस पासे का थोड़े जे चक्कर लाने आ तो तुहानू नाल असी वॉक करांगे ते नाल करांगे असी टॉक। तो इस तरफ मैं जानी हाँ क्योंकि इस तरफ जड़ा वे भावें इधर जावो भावें इस पासे उतरा तो भावें इधर नूं जावां, ढलान दोनों तरफ है। इत्थे सीधा ऊपर चढ़ना है, वापसी तो मैनू ईजी हो जाएगा। और अगर मैं इधर जानी हाँ तो इत्थों उतरना आसान है, राफे हाउस वाल जाने पर फिर चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है क्योंकि साडा इलाका ही ऐसा है कि हिल एरिया वे तो इत्थे फिर मसाइल चलते हैं। ग्रास भी साड़ी कटिंग करने वाली हुई है पर मैं सोच रही सा कि मैं क्या मैं थोड़ा जा पहले अपनी वीडियो तो बना लवा ना तो फिर मैं आके थोड़ी जी ग्रास कटिंग करने आ। खोपे पा के तो मैं आ गई हाँ, अल्लाह माफ़ी, पर बड़ी गर्मी लगी। मैं चढ़ाई चढ़ती ऊपर तक आ गई हाँ तो बड़ा मैंने अपने आप से हैरानगी पी होंगी है कि मैं किस तरह इन्ना चढ़ के आ गई। तो बहरा लैवे कि अज मैं हिम्मत कर ली, मौसम की वजह के नाल ना मैं हिम्मत कर ली। तो शब्बीर हुसैन साहब ताड़ी गल दा मैं दनी हाँ कि मेरे नाना जी उस जमाने जदों ब्रिटिश मलाया जड़ा सी उस मलाया कहते होंदे सन, पता नहीं उसदा नाम ही मलाया सी या कहण विच इस तरह आ जांदा सी। हुण तो मलेशिया के नाँ ते हुंदा ना कि मलेशिया, लेकिन उस जमाने साडे घर च जिहड़ा जिक्र हुंदा सी या कोई आंदा सी तो मलाया मलाया दा लफ्ज़ हुंदा सी। तो इस तरह मलाया दे विच मेरे नाना अबू अच्छे खासे बड़े रैंक ते सन। बिल्कुल मैनू हुण उत्थे दे हिसाब दा पता नहीं है, लेकिन अज भी मेरी गल हुई अपनी कज़न दे नाल, मलेशिया रहिंदे ने बाजी, उन्हां नाल गल हुई तो उन्हां नूं मैं पुछया, मैं तसदीक कीती, मैं कहा अम्मी ते गल्लां करदे हुंदे सन कि बाजी साडे नाना जी बड़ी, ओह कहंदी बड़ी बड़ी पोस्ट ते सन साडे नाना अबू। मैं फिर उन्होंने कहा मैं तुसी नाना अबू दी कोई तस्वीर होवे तो मैनू जरूर भेजियो, मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी, वर्दी विच उन्हां दी तस्वीरां भी ने। तो इस तरह मेरे भाई को भी हैगियां ने, मैं उन्होंने भी गल हुई ना तो कहांगी कि कोई तस्वीर होवे तो मैनू भेजण। तो इस तरह साडी अम्मी होरी उत्थे ही पैदा होए, उन्हां दी पैदाइश उत्थे दी है। उन्हां को ब्रिटिश पासपोर्ट सन, वो ब्रिटिशर सन सारे, उत्थे ब्रिटिश सिटीजन सन और उन्हां को पासपोर्ट, उसी पासपोर्ट तो ट्रैवल करते सन। मलेशिया उन्हां दी कॉलोनी सी और मेरे नाना अबू जॉब करते सन। उस जमाने में इस तरह हुंदा सी कि जिहड़ा उन्हां दे घर नौकर चाकर ड्राइवर टैलीफोन, और अज तो पता नहीं किन्ने साल पुरानियां गल्लां ने जदों ब्रिटिश कॉलोनी में आंदा सी मलेशिया, तो उदों दियां गल्लां ने। उस जमाने में साडे अम्मी होरी खाला होरी सारे बड़ी शहाना जिंदगी गुजारते सन और उत्थे दी स्कूलों च पढ़ते सन और उत्थे ही रहिंदे सन सारे। उन्हां दा मुल्क कोई सी तो वो फिर की कहंदे ने बड़ा अच्छा। साडी माँ जो सानू मलेशिया के किस्से सुनांदी सी ना तो फिर मैनू असी कहने सा अम्मी, क्योंकि जो साडी माँ जिस घर च उहदी शादी हुई उत्थे एक फ्रिज भी नहीं सी वो तो बर्फ़ बाज़ार तो लिया के भी दस्तियाब होंदी सी ते पानी ठंडा पी लिया जांदा सी, वरना घड़ियां दा पानी पीता जांदा सी। तो जो साडी माँ ने सानू कहना कि साडे घर फ्रिज सी, साडे घर फोन सी, साडे कोल ड्राइवर सी, तो असी बड़ा हैरान होंदे हुंदे सा कि साडी माँ किहड़ियां गल्लां भी सानू सुणांदी है। सानू यकीन नहीं आंदा सी कि अम्मी, असी बार बार अम्मी कोलों पुछना, अम्मी जी वाकई तुहाडे घर सारियां चीज़ां हैगियां, सच्ची दसो अम्मी, सच्ची दसो। असी अम्मी दे कोल हो के अम्मी दे गल्लां फड़ फड़ के अम्मी नूं कहना, अम्मी सच्ची दसो। अम्मी ने कहना मैं ठीक कहनी पई आं, तुहानूं सही गल्लां दस रही आं। ते असी अपनी माँ को तसदीक करने हुंदे सा
क्योंकि फिर मेरे नाना जी दो मेरी खाला की शादी मलेशिया हुई तो दो शादियाँ बच्चियां दी कीतियां ते मेरे नाना जी अचानक हार्ट अटैक दे नाल ना फौत हो गए। अचानक उन्होंने होया तकलीफ दिल दी और फिर उन्होंने लैके गए पर मतलब बच ना सके। तो फिर जड़ा ना साया आ गया। मैं थोड़ा सा चश्मा ला लवा। ओए होए होए पसीने डॉक्टर सही कहते हैं कि तुसी जड़ा ना थोड़ी जी वॉक करो तो पसीना शसीना निकले थोड़ा साढ़ा बेहतर होंदा है सेहत वास्ते। इस तरह फिर मेरे नाना जी जड़े उन्होंने डैथ हो गई। मेरी नानी परदेस विच सन, बच्चे नाल होर धीआं मेरे मामू सन। ते वो फिर पिछे जिहड़ा हुंदा सी ना उस जमाने च इस तरह हुंदा सी कि कोई मुसाफिर आंदा सी बहरीए जहाज़ां दे उत्ते आंदे हुंदे सन। जदों सफ़र भी करदे सन मेरी नानी होरी पाकिस्तान दा कदी छुट्टियां च बहरी जहाज़ से आंदे हुंदे सन। बहरी जहाज़ दे सफ़र पता नहीं किन्ने किन्ने दिन लग जाते हुंदे सन। इत्थे मेन रोड है पिछे ते इस तरह जड़ा ना वो सफ़र करने जड़े ना मैं थोड़ा जिहा उस तरफ ही जावां क्योंकि गाड़ियां दा खासा शोर आ रहा ते इस तरह उस ज़माने ऐसे सब बहरी जहाज़ ते आंदे हुंदे सन लोग और सफ़र करते हुंदे सन। छुट्टियां च कदी कदार आंदे हुंदे सन। ते पर है कि जो मेरे अम्मी दे नाना ने ना उन्होंने फिर धी नूं कहा कि बेटा परदेस विच तू बेवगी कट्टेंगी तो आ जा, इत्थे रिज़क की कमी नहीं तो आ जा इत्थे। तो नानी मेरे आना नहीं चाहते सन लेकिन वही होंदा कि उस जमाने च होंदा सी कि साडी धी परदेस च कल्ली ते बेवा हो गई है, बड़ा एक होंदा सी। हालांकि उन्होंने बड़ियां सहूलतां सन उत्थे सब कुछ सी पर नानी फिर अपने बच्चे लैके अपने माँ बाप के कहण ते फिर वो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आए तो फिर एवे कि ज़ाहिर 5 बेटियां नाल एक बेटा तो वो फिर हो गए कि साड़ी माँ जड़ी है ना वो साड़ी माँ साड़ी खाला सारियां उन्होंने पाकिस्तान चंगा नहीं लगता सी। वो बड़ा परेशान होंदियां सन आके कि असीं अपना वतन छड़ के आ गए। साडा मुल्क वही सी जिथे उन्होंने अख खोली, जिथे वो पैदा हुए, जिथे का उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट सी और जिथे सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी। और गलियां मुहल्ले 22 साल की उम्र से मेरी अम्मी पाकिस्तान मेरी अम्मी की उम्र से जो नानी लैके आए ने तो उदों फिर कितना मुश्किल सी कि जेड़ा वतन च तुसी पैदा होए हो ना गलियां च खेडे हो उन्हां लोकां च पले बड़े हो और तो सब कुछ तुहाडा मुल्क कोई हुंदा वे पर ऐ वेख मजबूरन आना पिया ते साडी मां नूं वो दुख सारी जिंदगी नहीं हटिया। जदों कोई जिक्र आना ते अम्मी ने कहना कि साडा मुल्क बड़ा मलाया बड़ा चंगा सी, मलाया बड़ा चंगा सी। असी अम्मी नूं कहना अम्मी ऐ नहीं, अम्मी ने कहना नहीं ऐ मेरा मुल्क नहीं, मेरा मुल्क ऐ नहीं है, मेरा मुल्क वही है। तो मुल्क की मुहब्बत जिहड़ी है साडे दिल च साडी माँ पा के गई। वो साडी माँ ने पाई कि साडी माँ मरदे दम तक उस मलाया नूं नहीं भुल्ली। हालांकि बाद चों फिर जदों असी बहुत छोटे सन इन्ने वसाइल नहीं सन कि वो जा नहीं सकते सन, अपनियां भैणां नूं नहीं मिल सकते सन। तो बस मेरी माँ ने अक्सर रोना तो अपने मुल्क नूं याद करना, कहना असी किन्ने किहड़े शाह दियां धीआं सां ते जेड़ा असी इत्थे आके पाकिस्तान साडा की हाल हो गया वे। तो वो फिर पर वे कि साडी माँ ने बड़ी सबर दे नाल जिंदगी कट्टी, साडी परवरिश कीती अपनी ख्वाहिशां मार के। वो बड़ी अजीम औरत सी कि उन्हें सारिया मेरिया खाला कि जिन्होंने इन्ना शहाना दौर देखा कि मेरी शादी तक भी जो मेरी शादी हुई है मैं इन्ने बड़े हो गए सी पैदा होए साढ़े घर च फोन नहीं सी उदों तक। साढ़े घर बस एक फ्रिज आ गई सी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक टीवी लै लिया सी। लेकिन जो मेरी माँ की शादी कुछ भी नहीं सी, बस एक कमरा सी ते घड़े सन कच्चे ते नाल के कहंदे ने वो पानी भरना भी ते नाल एक चुल्हा हुंदा सी ते छोटा जिहा किचन ते बस ऐ जिंदगी सी। पर वो उन्हें साड़ी परवरिश की, सानू की कहते ने पालिया पोसिया ते वो की कहते ने। लेकिन मलाया नूं कदी दिल तो कढ़ नहीं सकी मेरी माँ। जदों असी बहना ना साड़ी माँ साड़ी बेहतरीन दोस्त सी। ते इस तरह जदों भी असी बहना अम्मी दे कोल ते अम्मी ने मलाया दे किस्से छेड़ देने। अम्मी ने कहना असी इस तरह करने हुंदे सां, असी स्कूल जाने सन ड्राइवर दे नाल जाने हुंदे सां। असी सारी भैणां जिहड़ियां ने असी तैयार होकर ड्राइवर दे नाल स्कूल जाने हुंदे सां। सानू ड्राइवर छड्ड के आंदा सी, टेबल ते खाना लगदा सी सानू, असी उस बैठ के खाना खाने सां।
ਤੇ ਉਹ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲਨੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਵੇ। ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, 2 ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 3 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਲਮਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਿਗੜਮ ਟਿਗੜਮ ਪਿਗੜਮ ਪਿਗੜਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕਹਣਾ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਅਤੇ ਬਸ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਖਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਖਾਲਾ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਮਲਾਈ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਾਈ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਲਾਈ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਾਈ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਦਫਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਮਲਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਮਹੇ
ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਈਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 14 ਅਗਸਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ख़राब ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲਦੇ ਵੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੱਢੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੱਢੋਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਮਲਾਇਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਕਰਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਇਆ ਦੇ ਕਿੱਸੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਬਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਬ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਣ ਗਏ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਲੋ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਲਾਇਆ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਵਤਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਦਣ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਫਾ ਯੂਸਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਆਈ, ਮਿਲੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੰਤੇ। ਚੰਤੇ ਚੰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ, ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੜੀ ਚੰਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਚੰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਚੰਤੇ ਚੰਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹ ਮਫਹੂਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਜ 'ਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅੰਮੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੋ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਸਨ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਈਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਟ ਪਿੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿੰਗੂ ਪੜਿੰਗੂ ਛੜਿੰਗੂ ਛੜਿੰਗੂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਅੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਈ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਤੇ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬੜੀ ਚੰਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਮੀ ਕੀ? ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਤੇ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹ ਚੰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁੰਦ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਾਫੋਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੱਢੋ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮਾਫੋਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। ਤੇ ਬਚਪਨ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋ ਦਿਲ ਸੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਚਪਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। घर मेरी उम्मीदों का सुना किए जाते हो जी हो जी हो। दुनिया ही मोहब्बत की लूटे लिए जाते हो, जो हम दिए जाते हो उस गम की दुआ करना। ते लो भी, जो गम दिए जाते हो उस गम की दुआ करना। ये दवाइयां आ गई ने मेरियां, तो मैं पैकेट खोलिया सी, तो बई पूरियां ने गिणनियां पैंदियां ने कि बाज़ दफ़ा कोई मिस ना होवे दवाई, तो फिर दोबारा उन्होंने कॉल करनी पैंदी। तो यह दवाइयां आ गई जे, तो चलो भी असी हुण खाणियां ने रज के खा बेलिया सारे गोलूगा। तो यह आ गया जी इनहेलर। तो असी खाना की खाना असी तुहानूं दिखा देने। अज मैं लेट हो गई हाँ थोड़ा। ए लो जी, ए असी अज खाना में
ਇਹ ਜੇ ਟਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਲਾਓ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ੀਰ ਖੁਰਮਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਫੇ ਦੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਪੁਲਾਓ ਸੀ, ਨਾਲ ਟਿੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲਡ ਸੀ, ਰਾਇਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾਲ। ਲਾਦ ਦੋ ਲਦਾ ਦੋ, ਲਾਦਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਦੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁਆਈਆਂ ਸ਼ੁਆਈਆਂ ਅੱਜ ਧੋਪੇ ਨਾ, ਤੇ ਧੁਆਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਧੁਆਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਧੋਪੇ ਸੁਣਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਧੁਆਈ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸਮਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰਨਾ ਕਿ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਅਜੀਬ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਧੁੱਪ ਦਾ ਧੁੱਪ में निकला न करो रूप की रानी। ਚਲੋ ਵੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਸੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਸੇਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲ ਟਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਧੋਈਏ, ਕੁਛ ਕੱਟ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਧੋਈਏ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।